Hello students, welcome to the problem solving session on probability. These problems includes joint probability, conditional probability and also total probability theorem. Yes, I'll take the first problem. If a box contains 16 red balls, 12 blue balls, 22 green balls, then what is the probability of drawing a ball, a red ball, either red or blue ball, not a green ball? This is the problem. Okay? So, vinandi careful ga. Total ga box lo 16 red balls unnai, 12 blue balls, 22 green balls. So, total balls enta 50. Box lo unna total balls 50. అంటే మనం టోటల్ అవుట్కమ్స్ గా ఎంత తీసుకోవాలి 50. దెన్ ఫస్ట్ ఏం అడిగారు, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎ రెడ్ బాల్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎ రెడ్ బాల్ P of R is equal to, what is the probability definition? Number of favorable outcomes divided by total outcomes. What are the number of favorable outcomes? అంటే ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, that becomes the number of favorable outcomes. ఎన్ని రెడ్ బాల్స్, 16 రెడ్ బాల్స్ కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 16 and the total outcomes are 50. Therefore, probability of drawing a red ball P of R is equal to 16 by 50. Okay na? Chala simple kada? Yes, then probability of drawing either red or blue ball. Okay, ante either red or blue. Sentence me జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. Either red or blue ఏదైనా పర్వాలేదు అని. Then it is nothing but P of R union B. Okay na? ఇక్కడ జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా. వాట్ ఇస్ ద జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ప్రెషన్? P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని చూద్దాం. P of R union B is equal to, what is R for red, B for blue. Okay, so P of R plus P of B minus P of R intersection B. It is by the joint probability concept. So what is P of R? P of R is already, yes, మనకు తీసుకున్నాం 16 by 50. What is P of B? It is 12 by 50. How it is 12 by 50? Number of favorable outcomes means blue balls anta 12 divided by total 50. So it is 12 by 50. Tarvata P of R intersection B. R intersection B ante red color and blue color unna ball unda manaki emanna ledu. Kabatti P of R intersection B is 0. Okay, so therefore it is 16 by 50 plus 12 by 50 is nothing but 28 by 50. Fine. Then చూసారు కదా, either red or blue ball అంటే యూనియన్ కింద వస్తుంది. దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ నాట్ ఏ గ్రీన్ బాల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై P of G bar. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీలో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, P of A bar is equal to 1 minus P of A అని. ఓకే, సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ రైట్ P of G bar as 1 minus P of G. ఓకే, సో 1 minus what is P of G? Yes, probability of drawing a green ball అన్నమాట అది. సో ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎంత, గ్రీన్ బాల్కి ఎన్ని ఉన్నాయి, 22 ఫేవరబుల్ ఉన్నాయి అండ్ డివైడెడ్ బై 50. సో 22 by 50 ఇట్ ఇస్ టోటలీ 28 by 50. ఓకేనా. సో నాట్ ఎ గ్రీన్ బాల్ అన్నప్పుడు బార్ వేసుకోవాలి, నాట్ అన్నప్పుడు బార్ వేసుకోవాలి. P of G bar is 1 minus P of G. ఓకేనా. సో దీనిలో ఏమేమి వచ్చినాయి, నార్మల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ complement probability idi. Okay, so this is about the first problem. Now coming to the second, a card is drawn at random from a deck of 52 playing cards. Find the probability of the card drawing an ace, a 6 or heart, neither 9 nor spade. Okay na, total ga enti problem? Yes, a card is drawn from 52 playing cards. Total ga any playing cards unnai 52. So what are the total outcomes? Total outcomes are 52. So question enti ikkada, find the probability of the card drawing an ace. First it chuddam. Yes, probability of drawing an ace is equal to number of favorable outcomes for ace. Ante 52 cards lo enni ace cards unnai? There are 4 ace cards in a deck of 52 cards. And total favorable outcomes enni 4. Ika ace cards 4 tappa levu. So favorable outcomes becomes 4. Okay, and total outcomes are 52.
So P of A's is 4/52. Next, probability of drawing 6 or heart. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆర్ అంటే మళ్ళీ యూనియన్ తీసుకోవాలి. P of 6 union heart. అగైన్ మనం జాయింట్ ప్రాబిలిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. P of A plus P of B minus P of A intersection B ఫార్ములా. సో P of 6 plus P of heart minus P of heart 6. ఓకేనా, హార్ట్ అండ్ 6 ఒకటే కార్డ్ మీద ఉంటే దట్ బికమ్స్ ఇంటర్సెక్షన్ P of heart 6. 6లో ఎన్ని ఉంటాయి ఈ డెక్ ఆఫ్ 52లో? అగైన్ 4. There are 13 hearts in the deck of 52 cards. And heart and 6 ఉన్న కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 1 ఉంటుంది. సో అందుకనే టోటల్గా P of 6 అంటే 4/52, P of heart అంటే 13/52, P of heart and 6 అంటే 1/52. సో టోటలీ ద ఆన్సర్ ఇస్ 16/52. ఓకేనమ్మా ఇది? ఓకే, అంటే ఒక కార్డ్ మీద 6 హార్ట్ 2 ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ నెయిదర్ 9 నార్ స్పేడ్. ఓకేనా, నెయిదర్ 9 నార్ స్పేడ్ అంటే ఆర్కి ఇది కాంప్లిమెంట్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి దానికోసం? P of 9 యూనియన్ స్పేడ్ బార్. ఎందుకంటే నైదర్ 9 నార్ స్పేడ్ అన్నారు కాబట్టి. అగైన్ ఇక్కడ P of A bar equal to 1 minus P of A కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ 1 minus P of 9 యూనియన్ స్పేడ్ అవుతుంది. అంతేనా? సో 1 minus, సో ఇది ఇదేంటో ఎలా ఉంది? A యూనియన్ B ఫార్ములా కదా. అగైన్ P of A plus P of B minus P of A intersection B. సో P of 9, P of spade minus P of spade 9. What is P of 9? 4/52 because there are 4 9s in the deck of 52 cards. And P of spade is 13/52. Favorable outcomes 13 అంటే spades ఎన్ని ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి 52. Spade and 9 ఎన్ని ఉంటాయి? ఓన్లీ 1 ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇస్ 1/52. సో టోటల్ ఇట్ ఇస్ 1 minus the sole is 16/52. 1 minus 16/52 that is equal to 36/52. Okay na? This is about joint probability, and this is, it is both joint probability and the complement. Okay, see the next problem. 2 boxes are selected randomly. The first box contains 2 white balls, second box contains 3 white and 4 black balls. What is the probability of drawing a white ball? Okay, so enti problem chudandi. 2 boxes ఉన్నాయి. They have chosen 1 box randomly. And ఒక బాక్స్ లో 2 white balls and 3 black balls ఉన్నాయి. ఇంకొక బాక్స్ లో 3 white and 4 black balls ఉన్నాయి. What we have to find? We have to find the probability of drawing a white ball. Total గా ఈ రెండు బాక్సుల్లో నుండి white ball తీసే probability ఎంత? That is the question. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మీరు గమనిస్తే, సో ఇక్కడ మనకి 2 things ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటి? 2 boxes. 2 boxes లో ఒక దానిలో 2 white balls, ఇంకొక దానిలో 3 white balls ఉన్నాయి. మనల్ని ఏమడిగారు? టోటల్గా అసలు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ వైట్ బాల్ అన్నారు. అంటే మీరు ఫస్ట్ బాక్స్లో వైట్ బాల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ సెకండ్ బాక్స్లో వైట్ బాల్ ప్రాబబిలిటీ రెండూ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగిందో. అజ్యూమ్ దట్ ద 2 boxes have equal probability. Obviously. ఓకే, రెండిటికి. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బాక్స్ B1 is P of B1 is equal to 0.5. ఎట్లా ఇది? 2 బాక్సులు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ 2 boxes ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్? 2. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 2. ఓకే, సో when you are choosing or when you are selecting the first box, what are the favorable outcomes? Only 1. బాక్స్ B1 చూస్ చేసుకునే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఎంత? ఓన్లీ 1. సో ఇట్ ఇస్ 1/2. ప్రాబబిలిటీ is 1/2. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ P of B1 is equal to 0.5. అలానే P of B2 కూడా రెండు బాక్సులు ఉన్నాయి. దానిలో సెకండ్ బాక్స్ చూస్ చేసుకునే ప్రాబబిలిటీ అంటే అగైన్ 1/2. సో P of B2 is 0.5. తర్వాత సో B1లో ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 white balls, 3 black balls. B2లో 3 white balls, 4 black balls ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎ వైట్ బాల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ B1 is, ఓకే, అంటే ఫస్ట్ మనం బాక్స్ B1 చూస్ చేసుకున్నాము అని అనుకుంటే
what is the probability of drawing a white ball from box B1 is represented by P of W by B1. ఇలా ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ మీకు రెండు బాక్సులు ఉన్నాయి కాబట్టి, రెండు బాక్సుల్లో వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అందుకని మీరు ఇక్కడ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? P of W by B1. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ వైట్ బాల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ B1. వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఏంటి? B1లో ఎన్ని వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి? 2. సో ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 2. వాట్ ఆర్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్? టోటల్గా B1లో ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? 5. సో ఇట్ ఇస్ 2/5. సేమ్ వే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ వైట్ బాల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ B2 ఈస్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు B2 చూస్ చేసుకొని దానిలో వైట్ బాల్స్ ప్రాబబిలిటీ చేయాలంటే P of W by B2. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ వైట్ బాల్ ఫ్రమ్ బాక్స్ B2. వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే B2లో ఎన్ని వైట్ బాల్స్ ఉన్నాయి? 3. వాట్ ఆర్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్? 3 + 4 7. సో ఇట్ ఇస్ 3/7. ఓకేనా? సో నా ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ వచ్చినాయి. B1లోదే ఒక ప్రాబబిలిటీ వచ్చింది, B2లోదే ఒక ప్రాబబిలిటీ వచ్చింది. సో నా బై ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థీరం P of A, ఆల్రెడీ మనకి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థీరం ఉన్నది ప్రీవియస్ వీడియోస్లో, ఒకసారి కావాలంటే చూడండి. P of A is equal to sigma n is from 1 to n P of A by Bn into P of Bn. ఓకేనా? ఇది ఫార్ములా. ఇక్కడ P of A by Bn అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బై వచ్చిందంటేనే కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. సో హియర్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ థీరం ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, సో అంటే మీకున్న ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ అన్నమాట. ఏంటి? ఒకసారి B1, ఇంకొకసారి B2. ఓకే, so the probability of drawing a white ball is P of W is equal to P of, ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 కదా మీకుంది. ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ ఈ కండిషన్స్, ఈ ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ కదా, అంటే బాక్స్ B1 ఒకసారి తీసారు, బాక్స్ B2 ఇంకొకసారి తీసారు కదా. సో your n becomes 2. It is, so if you write this, it is n is from 1 to 2. సో మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే P of A by B1 into P of B1 plus P of A by B2 into P of B2. ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ వైట్ బాల్. సో టోటలీ P of W is equal to P of W by B1 into P of B1, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యూస్ చేసి, అండ్ P of W by B2 into P of B2. ఓకేనా? సో సింపుల్గా నేను ఈ మొత్తాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. దీన్ని 2/5 into P of B1 is 0.5 and P of W by B2 is 3/7 and P of B2 is 0.5. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I got 0.414. ఇఫ్ సపోజ్ 2 బాక్సెస్ కాకుండా 3 బాక్సెస్ అన్నారు అనుకోండి. సపోజ్ B3 కూడా ఉంది, బాక్స్ B3 కూడా ఉంది, దానిలో ఒక 4 వైట్ బాల్స్ 3 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ వైట్ బాల్ అన్నప్పుడు మరలో ఏం చేయాలి? మీరు థర్డ్ బాక్స్కి సంబంధించిన ప్రాబిలిటీ కూడా చూసుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుందో చూడండి. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 1/2 1/2. అప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ 3 బాక్సెస్ ఉంటే ఏమైపోతుంది? 1/3 1/3 1/3. ఫైన్. సో అప్పుడు P of W by B1, P of W by B2, P of W by B3. అప్పుడు ఇక్కడ సమ్ చేసేది కూడా P of W by B1 into P of B1 plus P of W by B2 into P of B2 plus P of W by B3 into P of B3. అలా చేసుకోవాలి. Yes, see this problem, very very important problem. In a box there are 100 resistors having resistances and tolerances as given in table. Define 3 events: A as drawing a 47 ohm resistor, B as drawing a resistor with a 5% tolerance, and C as drawing a 100 ohm resistor. Determine joint probabilities and conditional probabilities. Okay, see the table. There are 3 types of resistors: 22 ohm, 47 ohm and 100 ohm. Tolerances వచ్చి 5% and 100%. So if you observe the table, 22 ohm resistors 5% టాలరెన్స్ తో 10 ఉన్నాయి, 10% టాలరెన్స్ తో 14 ఉన్నాయి, టోటల్ గా 24 ఉన్నాయి. అలానే 47 ohm రెసిస్టర్స్ 5% టాలరెన్స్ తో 28 ఉన్నాయి, 10% టాలరెన్స్ తో 16 ఉన్నాయి, టోటల్ గా 44 ఉన్నాయి. అలానే 100 ohms రెసిస్టర్స్ 5% టాలరెన్స్ తో 24, 10% టాలరెన్స్ తో 8, టోటల్ గా 32 ఉన్నాయి. ఓకే, సో టోటల్ రెసిస్టర్స్ ఎంత? 100.
5% టాలరెన్స్ ఉన్న టోటల్ రెసిస్టర్స్ ఎంత 62, 10% టాలరెన్స్ ఉన్న రెసిస్టర్స్ ఎంత 38. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ ప్రాబబిలిటీస్ చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి? డ్రాయింగ్ ఏ 47 ohm రెసిస్టర్. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఏ 47 ohm రెసిస్టర్, దట్ ఇస్ P of A. What are the favorable outcomes? అంటే 47 ohm resistors ఎన్ని ఉన్నాయి? 44. Favorable outcomes are 44. What are the total outcomes? 100. So it is 44 by 100. అలానే what is the even B? Drawing a resistor with 5% tolerance. Okay na? So what is P of B? P of B is 5% tolerance తో ఎంత ఉన్నాయి అమ్మా? టోటల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి 5% tolerance తో 62. So 62 by 100. ఓకేనా? అలానే థర్డ్ ఈవెంట్ ఏంటి? డ్రాయింగ్ ఏ 100 ohm రెసిస్టర్. 100 ohms రెసిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 32. సో ఇట్ ఇస్ P of C favorable or 32 and total or 100, 32 by 100. So these are the individual probabilities of the defined events. Then joint probabilities చూద్దాం. సో మొత్తం ఎన్ని ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3. సో జాయింట్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎన్ని వస్తాయి? P of A union B, P of A union C and P of B union C. ఎందుకంటే 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ ఫార్ములా తెలుసు మనకి, P of A plus P of B minus P of A intersection B. What is P of A? 44 by 100, P of B 62 by 100 and P of A intersection B అంటే ఏంటి? 47 ohm. P of A అంటే 47 ohm రెసిస్టర్స్, P of B అంటే 5% టాలరెన్స్. అంటే P of A intersection B అంటే ఏంటి? 47 ohms రెసిస్టెన్స్ ఉండి 5% టాలరెన్స్ ఉన్న రెసిస్టర్స్ ఎంత అక్కడ? 47 ohms రెసిస్టెన్స్ ఉండి 5% టాలరెన్స్ ఉన్న రెసిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 28. సో P of A intersection B is 28 by 100. So totally it is 78 by 100. Then P of A union C. P of A plus P of C minus P of A intersection C. Okay na? So P of A enta 44 by 100. P of C. What is P of C? Drawing a 100 ohm resistor is 32 by 100. What is P of A intersection C? A intersection C ante enti? 47 ohm and 100 ohm. రెండు కలిపి ఎక్కడైనా ఉంటాయా? 47 ohm and 100 ohm వాల్యూ ఒకే రెసిస్టర్ కి ఉండదు కదా. సో ద ఇంటర్సెక్షన్ బికమ్స్ 0. సో వాట్ ఇస్ P of A union C? 44 by 100 plus 32 by 100. చూడండి, it is 76 by 100. Okay. Then P of B union C. It is P of B plus P of C minus P of B intersection C. Okay. What is P of B? 62 by 100. What is P of C? 32 by 100. What is P of B intersection C? అంటే 100 ohm resistors ఎన్ని 5% టాలరెన్స్ తో ఉన్నాయి? 24 కదా. సో ఇట్ ఇస్ P of B intersection C is 24 by 100. ఓకేనా? సో టోటల్ ఇట్ ఇస్ 70 by 100. ఓకే. దెన్ కండిషనల్ దెన్. ఓకేనా? సో సీ దిస్ జాయింట్ ప్రాబబిలిటీస్ A union B, A union C and B union C. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్. సేమ్ ఇక్కడ జాయింట్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా 3 వచ్చినాయో కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ కూడా అలానే వస్తాయి. A by B, P of A by C and P of B by C. P of A by B formula conditional probability P of A intersection B by P of B. A intersection B already chesam chudandi, this is A intersection B, so 28 by 100 divided by P of B. What is P of B? 62 by 100. So 28 by 100 into 100 by 62, so you will get 28 by 62. Alane P of A by C. P of A by C is P of A intersection C by P of C. So what is P of A intersection C? 0. Okay. So totally it is 0. Then P of B by C. P of B by C is P of B intersection C by P of C. P of B intersection C already undi man daggara 24 by 100 and P of C is 32 by 100. Okay. So 100 by 32. So totally it is 24 by 32. Okay na? So this is the conditional probability concept. Okay. కొంచెం జాగ్రత్తగా డిపెండింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద గివెన్ డేటా ఎలా జాయింట్ ప్రాబబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎన్ని కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీస్ వస్తాయి అవన్నీ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో రిపీటెడ్గా వినండి. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ డూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.